मैं तुहाडा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई तुहाडा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं इस प्रोग्राम विच अपनी किताब बरतानवी ते भारती समाज विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर उस लेख तो बाद तुहाडे टैलीफोन कॉल्स राहीं उन्हां नुकतियां ते उन्हां पॉइंट्स ते जिहड़ा असीं डिस्कोर्स संवाद रचाउण दी कोशिश करदे हां जिहड़े मैं उस आर्टिकल विच उस निबंध विच उठाए हुंदे आ जान के जां कुछ नुकते जिहड़े मैं शायद उहदे विच ना उठाए होण। तो मैं सारे कॉलर्स का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। पिछले हफ्ते भी जिहड़ियां कॉल्स मैं कुछ लै नहीं सकिया उन्हां तो मैं हुण तो ही खिमा मंगदा तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं अज भी इमीडिएटली जो मेरा आर्टिकल खत्म होंदा हैगा उस तो पहले ही जां हुण तो ही मैं समझ लिया तुसीं टैलीफोन कॉल जिहड़ियां अपनी लाइन अप कर लो ताकि मैं तुहानूं वध तो वध समा दे सकां। तो जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं इस किताब के अपनी किताबों में नॉट ओनली इस किताब में यानी कि बाकी किताबों में भी मैं इहो जिहे आर्टिकल लिखदा जिहड़े तुहाडे नाल मेरे नाल अपने लोगों नाल संबंधित हुंदे आ, खास करके जिहड़े असीं लोग इन्हां मुल्कां में आके बस गए हैं। तो बहुत ही मेरे आर्टिकल जिहड़े हैगे आ वो अपने इत्थे दे बसे लोगों नाल हुंदे ना कि अपने इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों नाल जिहड़े कि उत्थे रह रहे हैगे उन्हां दी समस्यावां की हैगियां मैं समझदा भी ओहो इस काम दे केपेबल है या नहीं केपेबल है आपां इहदे बारे कोई जजमेंट नहीं करते वो अपने मसलिਆਂ ਨੂੰ हल कर सकते हैं। सानू अपने मसलिਆਂ बारे इत्थे जो साडे दरपेश आउंदे हैगे आ मैं उन्हां बारे अपने लिटरेचर दे विच अपने साहित्य दे विच अपनी किताबां विच उन्हां बारे गल करदा। तो अज भी मैं एक इहो जिहा ही आर्टिकल इहो जिहा लेख इहो जिहा निबंध तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा तो मैं तुहाडे व्यूज़ भी उहदे बारे जरूर सुनना चाहुंदा तुसीं उहदे बारे की सोचदे हैगे आ। तो ये लेख मैं जिहड़ा हैगा हुण पढ़दा तो जिस तरह मैं कहा है कि तुसीं टैलीफोन कॉल्स हुण तो ही जिहड़ियां करनी शुरू कर दिओ। जे तुसीं बरतानिया विचों टैलीफोन कॉल कर रहे हैं तो साडा टैलीफोन नंबर साडे थल्ले भी आ रहा है स्क्रीन दे वो हैगा 0300 770 2246। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं इंटरनेशनल कोड लाउण तो बाद बरतानिया का कोड जिहड़ा हैगा 44 तो उस तो बाद 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। मैं ये आर्टिकल जिहड़ा हैगा पढ़दा तो फिर आपां इमीडिएटली जिहड़ियां हैगियां कॉल्स दे राहीं तुहाडे नाल मैं संवाद रचाउण की कोशिश करूँगा। बरतानिया विच एशियाइयां दे अजोके व्यापार ये इस आर्टिकल का हैडिंग आ। बरतानिया विच एशियाई लोकां पिछले 4 दहाकिਆਂ तो काफ़ी मल्लां मारियां हैं। एशियाई लोग जिथे इस गल करके भी जाने जाते हैं कि बहुते मैडिकल डॉक्टर एशियाई मूल के हैं उत्थे वो इस करके भी मशहूर हैं कि बहुतियां कॉर्नर शॉपां यानी खूंजिया वाली अखबारां स्वीटां ते लूण तेल दी दुकानां भी एशियन लोगों दी हैं। पिछले कुछ वरियां तो एशियन लोगों डाकखाने ते दवाइयां कैमिस्ट दी दुकानां भी वाहवा खरीद लईआं हैं अते ये आम करके पहली पीढ़ी की औलाद द्वारा चलाईआं जांदियां हैं। कुछ एशियनां घरों घरी दुध रखने का भी काम कीता सी पर हुण हालात बहुत तेज़ी नाल बदल गए हैं। दुनिया भर के मदवाड़े ने बरतानिया ते भी असर किया है अते इसे करके कई कारखाने जां तां बंद हो गए हैं जां हो रहे हैं अते जां मिल मिला के इकट्ठे हो रहे हैं ताकि किसी तरह बचाया जा सके। ये हाल बहुतियां बैंकां बिल्डिंग सोसाइटियां अकाउंटेंट फर्मां अते वकीलों दी फर्मां का भी हो रहा है। कई छोटे स्टोर बंद हो रहे हैं जां किसी बड़े स्टोर नाल मिल गए हैं ताकि मंदवाड़े का सामना किया जा सके। बहुत सारिया दुकानां जो हाई स्ट्रीट विच सीगियां वो भी बंद हो गई हैं तो उन्होंने पक्के जिंदे लग गए हैं। पिछले कुछ वरियां तो एक अहम तब्दीली ये भी देखने में आई है कि यूरोपीयन मुल्कों के कई स्टोर बरतानिया में खुल गए हैं। ये स्टोर भी उत्थे खुले हैं जिथे ज़्यादा बसों एशियन मूल के लोगों की है। पहला तो सिर्फ एशियन दुकानां ही एतवार को खुलिया करदियां सन पर हुण आम दुकानां अते बड़े बड़े स्टोर भी सिर्फ एतवार को नहीं सगों कई तो 24 आवर खुलण लग पे हैं। कई एशियन व्यापारी कपड़े का काम करते सन अते जुत्तियां बेचण का भी पर हुण बड़े बड़े स्टोर सस्ता माल इत्थों लैण की बजाय हांगकांग मलेशिया बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया अते श्रीलंका वर्गे होर कई गरीब मुल्कों तो सस्ती मजदूरी होने करके माल लैण लग पे हैं। इहदे नाल एशियाई व्यापारियों ते बड़ा माड़ा असर पिया है। कई व्यापारियों ने अपने स्टोरां नूं ताले ला दिते हैं अते वो हुण अब्बा अब्बा कर रहे हैं कि की कीता जावे। यूरोपीयन मुल्कों के स्टोर जिमें एलडी नैटो और लिडल ने तो एक तरह की क्रांति लियांदी है। ये स्टोर आम करके नकद पैसे लेंदे सन पर हुण तां यह कार्ड ते चैक वाला चैक भी हुण तां यह कार्ड भी
कार्ड उत्ते भी पैसे लैन लग पे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में माल खरीदण अते नगद पैसे लैन करके अते कार्ड ते पैसे लैन करके इन्हां दीयां कीमतां बाकी वड्डे स्टोरां अते देसी दुकानां नालों बड़ियां सस्तियां हन। मंदवाड़े करके बहुते लोकी कंमां तो विहले हन अते उन्हां लई ये यूरोपीयन स्टोर बड़े कारगर साबित होए हन। ये स्टोर है भी उन्हां लोकां दे घरां दे नज़दीक ਜਦੋਂ कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ स्टोर जिवें टैस्को सेंसबरी सेफवे वगैरह ਜਾਂ होर कोई स्टोर वगैरह शहरों बाहर जाके बने हुए हैं जिथे कार तो बिना खरीदो फरोख्त की नहीं जा सकती ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਮੋਰਿਸਨ ਅਤੇ ਕਵਿਕਸੇਵ ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਅਰ ਵਿਸਕੀ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ। पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਜਦ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੋੜ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਦ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਸਟੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਬ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਬ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਨਰ ਸ਼ਾਪਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਸਕੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੁਣ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਜਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸੀ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸਟੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਨਵਦੌਲਤੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਧ ਖੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਢਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਤਾਂ ਖਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੇਸੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਮਿਥਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜਕਾ ਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਟੂੰਬ ਛੱਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਿਗੜੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਮੁੜ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਗੱਭਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸੋਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਸੋਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਵਪਾਰ 1988 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਲਈ ਡੌਂਡੀ ਪਟਾਉਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਥੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਕੈਂਟਕੀ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ ਬਰਗਰ ਵਰਗੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਗਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੱਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਗਾਂਹ ਦੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1990 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਪੌਂਡ ਤਾਂ 6 ਪੈਨੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਮਝਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੌਂਡ ਤਾਂ 6 ਪੈਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਇਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਹਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਡਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਵੈਸਟਰੋ ਜੇ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਲੱਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾਣੀ ਔਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਆ ਅਪਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਪਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ GP ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 4 ਲੜਕੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 200 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਕੁਇੰਟਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮਨੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ GP ਗੋਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜਦ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੋਕ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਬਹੁਤੇ। ਆਹੋ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲਿਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਟੋਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਬ ਕਲਚਰ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਪੱਬ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਪੱਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਹੈਗੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਟੇ ਦਾ ਬੈਗ 25-25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੀ, ਟਾਇਲਟ ਰੋਲ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਛਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੈਵਲ ਆਏ ਸੀ 22 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ 18 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਪਿੱਤਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਪੀਠਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ, ਅੱਧੀ ਲਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਹੂੰ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੀ ਬੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਧਮਕਾਨੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਆ, 1-2 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੇਜਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 80 ਪੈਣੀਆਂ ਘੰਟਾ ਪਾਉਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪੈਨੀਆਂ ਡਰੈਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਆ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ ਸੀਗੀ, ਡੈਬਨਨ ਸੀ, ਟੌਪ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। C&A ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਿਆ ਕੀ ਗਾ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵਿੰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੇੜਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਆਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਲੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਤਲਬ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ M25 ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ 400 ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਭਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਐਂਡਲੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਜਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਏਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿੱਟਿਆ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੜ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੋਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਮਤਲਬ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਆ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ, ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆਟੇ ਦਾ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਆ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ 5-6 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂ ਹਾਲੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋੜੇ ਧਾਰੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਫਾਲਿੰਗ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੇਨਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। 400 ਆਉਂਦਾ, 400 ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਨੀਵੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵੱਲ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? ਓਹੋ ਗੋਸਟ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਰਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਾਊਂਡ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਊਂਡ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 1 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੇਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੌਕਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 1 ਸਟੈਪ ਉੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ COVID-19 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ UK ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅਲਬੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟ 'ਚ 400 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ 600 ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਬੋਟ ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਬੋਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੱਦੀ ਟਟਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1970 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਾਇਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਪਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 553 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੈ 553 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹ
ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਚੀ TV ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਇਹ ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ, ਹੋਰ ਸਭੇ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੀ ਢੇਰੀ ਮਾਲਕਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਮੋਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਲਸ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਤਹਿਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਲੋ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਰਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਖਿਆ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ।
तो मैं आस करदा कि तुहाडा पिछला हफ्ता भी बहुत वधिया गुजरिया होगा तो आउंदा हफ्ता भी तुहाडा खुशगवार तो खुशियां के खेड़ियां नाल भरिया होगा। तो अगले हफ्ते मैं तुहाडे लई एक होर कोई सबजैक्ट जिहड़ा हैगा अपनी किताब विचों लैके आऊँगा जिहड़ा तुहाडे नाल मैं साझा करूँगा। तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं मैनूं भरपूर जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शिरकत करके हैल्प करोगे ताकि आप इस प्रोग्राम में होर भी खूबसूरत बना सकीए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ प्रोग्राम किहो जिहा लगदा ਇਹਦੇ बारे सानूं जरूर ही फीडबैक दिओ कित्थों यानी कि प्रोग्राम में होर भी चंगा बनाया जा सकता है ਉਹਦੇ बारे मैनूं पॉजिटिव सजेशन दिओ। मैं तुहाडा बहुत बहुत ऋणी हैगा। एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ सारे जगत ਨੂੰ गुरु साहब के जन्मदिन ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ प्रोग्राम ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीक।